Okay, so let's start recording. So you're understanding, right? So this is a list filter. So what is the difference between list filter and normal filter? Okay, so see in list filter we can select single value or else multiple values. Okay, we can make the uh, single value is required or multi value is required. Okay, so next thing, so whereas in multi value we have the different options together. Like we can actually have the equals, not equals, contains, is null, not null, starts with. ఇలా అంటే ఈ డిఫరెంట్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి అనమాట. లైక్ ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ ద కంటైన్స్, ఓకే, సో వేర్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ దిస్ సేల్స్ keyword contains, okay, wherever my role name contains sales, so all those role names will get filtered ఇక్కడ చూడండి. సో SAQL కూడా SAQL కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ. సో when I apply the contains, okay, so how this filter applies, okay, సో ఇక్కడ చూడండి రోల్ నేమ్ మ్యాచెస్, ఓకే, మ్యాచెస్ ద సేల్స్, ఓకే. సో మనం ఇచ్చిన కీవర్డ్ కంటెంట్స్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు SAQL ఎలా ఉంటుంది, మ్యాచెస్ అని ఉంటుంది, ఓకే. సో నెక్స్ట్ థింగ్ అదర్ ఫిల్టర్ దట్ వీ హావ్ అప్లైడ్ హియర్ ఇస్ స్టేజ్ నేమ్. స్టేజ్ నేమ్ అనేది సో కంటెంట్స్ అని కాకుండా ఈక్వల్స్ టు క్లోజ్ నేమ్, అంటే వీ డింట్ సెలెక్ట్ ద కంటెంట్స్, ఓకే. సో స్టేజ్ నేమ్ క్లోజ్ వన్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు, sorry, close one or close last, whatever it may be. So if you observe its backend SAQL, stage name equals to closed one, okay. Again role name matches the sales, okay, so you are getting right. So that's the purpose of I mean, here you need to observe the difference between list filter and the normal filter, okay. So in normal filter you can observe the different operators that we have here, okay. Equals, not equals, I mean does not equals, contains, is null, not null, okay. So if I click on is null, so wherever role is null, only those values will be fetched, okay. If I click on is null, so now you observe that difference, okay. So role name is null, okay. So there is no opportunity whose owner role is null, okay. So that's the reason. So does not equals to maybe CAO. So it will give everything where except the role I mean except the roles CAO. So now you can see user role not equals to CAO. So this is how we write as SAQL also in the backend. Okay. So this is the results that you will see. This is the original query and this is the final query. When I say final query, when you explore this one, you will see the same query. Okay. So if you explore this one, so you see the same query here. Okay. Understanding, right? అర్థమవుతుందా వైష్ణవి? హలో. అర్థమైతుంది శివ. Yeah, so you can see the query here, okay. See, this is syntax anatomy of the query, like where we have the keywords like load, we are loading this data set and we are storing the whatever the data that we have in this data set in a variable called q. So q అనే వేరియబుల్ లో ఈ డేటా సెట్ లో ఉన్న డేటా మొత్తం స్టోర్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఈ క్యూలో ఉన్న డేటాని అంటే ఫిల్టర్ క్యూ, ఓకేనా, అంటే క్యూలో ఉన్న డేటాని ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం. ఏ విధంగా? యూజర్ రోల్ నేమ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు యూజర్ డాట్ రోల్ డాట్ నేమ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు సిఏఓ. అంటే ఎక్కడైతే ఈ క్యూలో ఉన్న ప్రతి రికార్డ్స్కి యూజర్ రోల్ డాట్ నేమ్ సిఏఓ ఉన్నవి వద్దు, లేదా నల్ ఉన్నవి కూడా నల్ ఉన్నవి కావాలి. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ కాంట్రడిక్టరీ, సో రిమూవ్ దిస్ వన్, ఓకే. సో సిఏఓ రోల్ అంటే ఓనర్, అంటే అపాజిటివ్ ఓనర్ రోల్ యొక్క సిఏఓ ఉంటే ఆ రికార్డ్స్ వద్దు అనేది దీని అర్థం, ఓకే. సో వచ్చిన రిజల్ట్ అగైన్ వీఆర్ స్టోరింగ్ ఇట్ ఇన్ క్యూ, ఓకేనా. సో యూ కెన్ యాక్చువల్లీ అంటే క్యూ ఇస్ అ వేరియబుల్ దట్స్ గివెన్ బై డిఫాల్ట్ బై సేల్స్ ఫోర్స్, ఓకే. యూ కెన్ యాక్చువల్లీ చేంజ్ ఎనీ వేరియబుల్ దట్ యూ కెన్ పుట్. నెక్స్ట్ అగైన్ ఈ రిజల్ట్ ద్వారా వచ్చి ఐ మీన్ వచ్చిన రిజల్ట్ని వీఆర్ అగైన్ ఫిల్టరింగ్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్టేజ్ నేమ్. సో ఏ అపార్చునిటీ స్టేజ్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు క్లోజ్ వన్ ఉంటుందో ఆ రికార్డ్స్ మాత్రమే కావాలి. సో స్టేజ్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు క్లోజ్ వన్. సి అబ్జర్వ్ ద సింటాక్స్ లైక్ వీ హ్యావ్ పుట్ ఇన్ ఏ సింగిల్ కోట్స్, అంటే ఈ ఏపీఐ నేమ్స్ అనేది సింగిల్ కోట్స్లో పెట్టామన్నమాట. సో టెక్స్ట్ ఎప్పుడు డబల్ కోట్స్లో ఉంటుంది. సో ఇవి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. సో ఒక్కోసారి ఇంటర్వ్యూస్లో అడుగుతుంటారు, సో కెన్ యూ ప్లీజ్ రైట్ ఎస్ఏక్యూఎల్ క్వెరీ ఫర్ సో అండ్ సో సినారియో. అప్పుడు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఈ సింగిల్ కోట్స్లో ఉన్న వచ్చేసి ఆ డేటా సెట్ నుంచి వచ్చిన ఫీల్డ్ ఏపీఐ నేమ్స్. ఈ డబుల్ కోట్స్లో ఉన్న వచ్చేసి టెక్స్ట్. బట్ అగైన్ ఈ డేటా సెట్ ఏపీఐ నేమ్కి కూడా డబుల్ కోట్స్లో ఉండాలి, ఓకే. సో నెక్స్ట్ వీఆర్ గ్రూపింగ్ ఇట్ బై గ్రూప్. సో గ్రూప్ ఇలా గ్రూప్ బై చేసాం కనుక గ్రూప్ క్యూ బై రోల్ నేమ్తో గ్రూప్ బై చేసి ఎలా చేస్తామంటే గ్రూప్ ఈ క్యూనే బై రోల్ డాట్ నేమ్, ఓకే, యూజర్ రోల్ డాట్ నేమ్ అగైన్ సింగిల్ కోట్స్. సో ప్రతి ఒక్క స్టేట్మెంట్ సెమికోలన్తో ఎండ్ అవుతుంది, రిమెంబర్ దట్, ఓకే. సో ప్రతి ఒక్క లైన్కి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒక వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి, ఇట్ కెన్ బి ఎనీ వేరియబుల్ లైక్ ఏబిసిడి. సో బట్ వీ నీడ్ టు యూస్ ద సేమ్ ఏ వేరియబుల్ ఇన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్, ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ యూస్ ద క్యూ హియర్ అండ్ ఇఫ్ ఐ డైరెక్ట్లీ యూస్ ద ఆర్, ఇట్ వోంట్ ఐడెంటిఫై, ఇట్ కెనాట్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ఆర్, ఇట్ డోంట్ నో, ఓకే.
సో దాని తర్వాత గ్రూప్ బై చేసాం. గ్రూప్ బై చేయడం వల్ల ఇలా వస్తది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫర్ ఈచ్ క్యూ అంటే ఈ క్యూలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క రికార్డ్‌కి యూజర్ రోల్ డాట్ నేమ్ అంటే ప్రతి అంటే ఈ సిఐఓ కాకుండా మిగతా రోల్స్‌కి రోల్ నేము యాజ్ యూజర్ రోల్ డాట్ నేమ్ ఇచ్చాము. ఓకే. సో బట్ అగైన్ ఇక్కడ యాజ్ యూజర్ రోల్ డాట్ నేమ్ ఇచ్చినా కూడా మనకి నేమ్ ఎందుకు వస్తుందంటే బికాజ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ టేకింగ్ ద లేబుల్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఓకేనా. సో యూజర్ రోల్ డాట్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ మీరు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ సో షో ఫీల్డ్ అయిపోయి నేమ్స్. ఓకే. అండ్ సెర్చ్ ఫర్ ద నేమ్. సి ఇక్కడ చూడండి ప్రొఫైల్ డాట్ నేమ్కి నేమే ఉంది, ఆపర్చునిటీ నేమ్కి నేమే ఉంది, యూజర్ డాట్ నేమ్కి నేమే లేబుల్ ఉంది. సో ప్రతి ఆ లేబుల్ తీసుకుంది అంతే. ఓకే. సో కౌంట్ ఆఫ్ క్యూ అంటే ఈచ్ రోల్లో ఉన్న రికార్డ్స్ ఆపర్చునిటీ యొక్క కౌంట్ వచ్చేసి వీఆర్ గెటింగ్ ఇట్ హెయిర్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ ఏ బై క్యూ. ఆర్డర్ క్యూ బై ఏ అంటే ఈ క్యూలో ఉన్న రికార్డ్స్ని ఏతో ఆర్డర్ చేయాలి. ఏ అంటే ఏంది కౌంట్ ఆఫ్ రోస్ అంటే ఎక్కువ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే సో డిఈఎస్సి డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో అంటే డిఈఎస్సి, అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అంటే ఏఎస్సి. సో డిఈఎస్సి అంటే లైక్ సో హైయెస్ట్ వాల్యూలో ఇలా అనమాట. సో ఈ కౌంట్తో డిసెండింగ్ ఆర్డర్ చేస్తున్నాం. సో దట్ యూనిట్ అబ్జర్వ్. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఏముంటుంది లోడ్ ఉంటుంది, తర్వాత ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫిల్టర్స్ దోస్ ఫిల్టర్స్, నెక్స్ట్ మనకి ఏమైనా గ్రూప్ బై చేస్తున్నామంటే ఆ గ్రూప్ బై, నెక్స్ట్ ఫర్ ఈచ్ స్టేట్మెంట్, నెక్స్ట్ ఆర్డర్, తర్వాత లిమిట్. ఇది సింటాక్స్ ఇలా ఉంటుంది. సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక పెన్ అండ్ పేపర్ తీసుకొని ఇవి రాయాలి. ఓకే. సో దట్ యూనిట్ అబ్జర్వ్. ఓకే. నెక్స్ట్ సో ఇందాక ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం, విడ్జెట్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా. సో లిస్ట్ ఫిల్టర్ చూసాము, డేట్ ఫిల్టర్ చూసాము. సో డేట్ ఫిల్టర్ మీద మనం ఏదైనా ఫిల్టర్ అప్లై చేసినప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్లో ఎలా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ ద క్లోజ్ డేట్ as కరెంట్ ఫిజికల్ ఇయర్. ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ అప్డేట్, సో బ్యాక్ ఎండ్లో ఫిల్టర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఓకే. దో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డేట్ క్లోజ్ డేట్ కరెంట్ ఫిజికల్ ఇయర్ ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ ఏం లేకపోయినా సో బ్యాక్ ఎండ్లో ఫిల్టర్ ఎలా అప్లై అవుతుందో చూద్దాం. సో షో డీటెయిల్స్. ఓకే. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ డేటా లైక్ ప్రీ డేటా. చూడండి డేట్ ఫిల్టర్ అప్లై చేసినప్పుడు ఎలా అప్లై అవుతుంది. సో ఫిల్టర్ క్యూ బై డేట్. ఓకే. డేట్ అనేది కీవర్డ్. సో క్లోజ్ డేట్ ఇయర్, క్లోజ్ డేట్ మంత్, క్లోజ్ డేట్ ఇన్ కరెంట్ ఫిజికల్ ఇయర్ టు కరెంట్ ఫిజికల్ ఇయర్ అంటే స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ కరెంట్ ఫిజికల్ ఇయరే. ఓకేనా. డాట్ ఇలా డేట్ ఫిల్టర్ ఇలా అప్లై అవుతుంది అనమాట. డేట్ ఆఫ్ కరెంట్ క్లోజ్ డేట్ యొక్క ఇయర్, క్లోజ్ డేట్ మంత్, క్లోజ్ డేట్ ఇన్. ఓకే. ఇన్ కరెంట్ ఫిజికల్ ఇయర్లో ఉన్నవి. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇంకో ఫిల్టర్ అప్లై చేస్తాను దట్ యూ అబ్జర్వ్. సో కరెంట్ ఫిజికల్ ఇయర్ కాకుండా మేబీ కస్టమ్. సో నేను ఒక డేట్ రేంజ్ అంటే ఒక ఇయర్. సో కరెంట్ ఫిజికల్ ఇయర్ నుంచి కాకుండా సంథింగ్ ఏదో ఫ్యూ క్వార్టర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. ఈ క్వార్టర్ సో లాస్ట్ 3 క్వార్టర్స్ నుంచి నెక్స్ట్ 3 క్వార్టర్స్ వరకు. ఓకేనా. సో 2 క్వార్టర్స్ అగో లేదా 3 క్వార్టర్స్ అగో తీసుకుందాం. సబ్ టు అస్ లాస్ట్ 3 క్వార్టర్స్ నుంచి 3 క్వార్టర్స్ అహెడ్ అప్లై చేసినప్పుడు క్లోజ్ డేట్ యొక్క క్వార్టర్ అంటే తెలుసు కదా 3 ఐ మీన్ 4 మంత్స్ ఇస్ ఎ క్వార్టర్. సో ఇప్పుడు ఫిల్టర్ ఎలా అప్లై అవుతుందో చూద్దాం. ఓకేనా. చూడండి క్లోజ్ డేట్ ఇయర్, క్లోజ్ డేట్ మంత్, క్లోజ్ డేట్ ఇన్ 3 ఫిజికల్ క్వార్టర్స్ అగో నుంచి 3 ఫిజికల్ క్వార్టర్స్ అహెడ్. ఎందుకంటే నేను అక్కడ మైనస్లో లైక్ ప్రీవియస్ కరెంట్ ఫిజికల్ క్వార్టర్ నుంచి ప్రీవియస్గా 3 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, ఫ్యూచర్లో 3 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో దట్ ఇస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ సీయింగ్. ఓకే. సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఇలా డిఫరెంట్ ఫిల్టర్స్ అప్లై చేసి ఓకేనా డిఫరెంట్ ఇప్పుడు వీక్లో అప్లై చేసి అలా వస్తుంది చూద్దాం. ఓకే. సో 2 వీక్స్ అగో నుంచి 4 వీక్స్ అహెడ్. ఓకే. సో దట్ విల్ సీ ఫిల్టర్ ఎలా అప్లై అవుతుందో చూడండి ఇప్పుడు. ఓకే. సో డేట్, క్లోజ్ డేట్ ఇయర్, క్లోజ్ డేట్ మంత్, క్లోజ్ డేట్ డే, 2 ఫిజికల్ వీక్స్, ఫిజికల్ అండర్ ఇన్ ఫిజికల్ వీక్స్ అగో నుంచి 4 ఫిజికల్ వీక్స్ అహెడ్. ఓకే. ఇలా మీరు ఫిల్టర్స్ అప్లై చేసిన ప్రతిసారి ఎస్ఏక్యూఎల్ అబ్జర్వ్ చేయాలన్నమాట. సారీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎస్ఏక్యూఎల్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. So that's the in between. So if you apply the less than or equals to something, okay, less than or equals to certain date. Okay. So now you observe the less than or equals to apply ఈ particular date ఇచ్చాము. So you can actually see date in date range అంటే ఈ 0001 అనేది బై డిఫాల్ట్ తీసుకుంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ డేట్. ఓకే. అర్థమవుతుందా. స్టార్ట్ డేట్ ఏం లేనప్పుడు ఆ డేట్ తీసుకుంటుంది. ఓకే. సో అలా కాకుండా గ్రేటర్ దాన్ అని తీసుకుంటే ఎలా వస్తుంది. ఓకే. సి డేట్ రేంజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇది హైయెస్ట్ ఎండ్ డేట్ అనమాట. ఓకే. సో 011 ఎలాగైతే మనకి వేరే స్టార్ట్ డేట్ లేనప్పుడు ఎలా తీసుకుంటుందో ఎండ్ డేట్ ఏం లేనప్పుడు 999911 అనేది అలా తీసుకుంటుంది. ఇది ఇస్ స్టార్ట్ డేట్. ఓకే. సో దట్ యూనిట్ అబ్జర్వ్ హియర్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ థింగ్ హియర్ ఈజ్ కంటైనర్. ఓకే. సో ఇందాక కంటైనర్ చెప్పాను కదా ఫిల్టర్స్ అప్లై చేసి చెప్తానని. సో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ద కంటైనర్ హియర్. ఓకే. సో ఎందుకు ఈ కంటైనర్ అంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మూవ్ ఇట్ డౌన్ సో ఐ నీడ్ టు వన్ బై వన్ ఐ నీడ్ టు మూవ్ ఇట్ డౌన్ వన్ బై వన్. అలా కాకుండా ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ కంటైనర్ హియర్. ఓకే. సో ఐ విల్ పుట్ ఆల్ మై ఫిల్టర్స్ ఇన్ కంటైనర్. ఓకే. ఇలా కంటైనర్లో పెడతాను. ఓకే. ఓకే. సో ఈ కంటైనర్ ఐ విల్ మ్యాక్సిమైజ్ ఇట్. ఓకే. ఐ విల్ పుట్ ఇట్ హియర్. అర్థమవుతుందా.
Okay, hope you are understanding what I'm doing. Okay, so if you want to move it down or up, okay, I can directly move. Okay, so 1 minute I will show you. సో ఈ 3 విడ్జెట్స్ నేను ఒకటేసారి మూవ్ చేయాలంటే 3 ఫిల్టర్స్, ఓకే, 3 ఫిల్టర్స్ ఒకటేసారి మూవ్ చేయాలంటే ఐ కెన్ మూవ్ ఇట్ నౌ. ఎందుకంటే సో ఏ 3 ఫిల్టర్స్, నాట్ దీస్ 3. ఓకే, సో ఇఫ్ 3 ఫిల్టర్స్ ఐ కెన్ వన్ బై విత్ ఇన్ ద కంటైనర్ నేను ఇలా మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కంటైనర్ ఒకటే మూవ్ చేశానంటే మొత్తం మూవ్ అవుతుంది చూడండి. ఎందుకంటే ఐ హావ్ టేక్ జస్ట్ లైక్ కంపాస్ బాక్స్ లాగా. సో విల్ పుట్ ఆల్ ద థింగ్స్ టుగెదర్ అండ్ విల్ టేక్ ఇట్ అలాంగ్ విత్ అస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కంటైనర్ పర్పస్. ఓకే, it contain we can put not only these filters, okay, I can put these things also, charts, tables also I can put it. Okay, so and the container widget kuda I can actually apply the different widget styles. Okay, okay, so border color you can actually put. Okay, so that's the purpose of the container. Okay, next thing, we have seen the list filter, I mean normal list filter, normal filter, and logo also we have seen. Container we have seen. Next let's see the toggle. Okay, సో టాగుల్ ఎందుకు వాడతామంటే ఎస్ఆర్ నో అని టాగుల్ అవ్వడానికి, లేదా సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని మనము ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటకి అంటే లెట్ మీ షో యూ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ మేబీ, సో టాగుల్ వర్క్స్ ఆల్సో యాజ్ ఎ ఫిల్టర్ బట్ ఇట్స్ ఎ సపరేట్ different UI. That's only thing. Okay, so let's suppose if I click the stage name, so it will show the, so and I will remove this filter. Okay, సో ఎందుకు స్టేజ్ నేమ్ క్లోజ్ లాస్ట్ ఒకటే వచ్చిందంటే ఇక్కడ స్టేజ్ నేమ్ క్లోజ్ లాస్ట్ అప్లై చేశాను కాబట్టి ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్ వన్. I'll delete this one. So let's drag and drop the toggle. So that filter is getting applied somehow. Okay, let me check. Okay, so I have put it back. Let me remove this. Instead of single selection required, I will put none. Okay, okay, so you can observe చేయండి. So this is how toggle looks like. Okay, so toggle also works as like this, I mean filter only, but this user interface is a bit different. Okay, so if you click on negotiation or review, so the filter will get applied. Okay, see, backend filter, see, stage name as negotiation or review. So now you see perception analysis. Now see, అర్థమవుతుందా టాగుల్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో? ఓకే, టాగుల్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూస్తున్నారా? సో దిస్ ఇస్ ద టాగుల్. సో నెక్స్ట్ you have the range. Okay, so if you click on the date, so for range also, so range will works on the measure fields. Okay, so I'm putting the range as amount. Okay, so click on create preview. So see how range works. Okay, so I can actually put, okay, so ఈ రేంజ్ నుంచి ఈ రేంజ్ అమౌంట్ ఉన్న ఐ మీన్ అపోజిట్ అమౌంట్ ఉన్న వాల్యూస్ రావాలి. సో దట్స్ రేంజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్లో ఫిల్టర్ ఎలా అప్లై అవుతుందో చూద్దాం. అంటే ఈ నెంబర్స్ నుంచి ఈ నెంబర్స్ కున్న మాత్రమే మనకి చూడండి ఫిల్టర్ అమౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్, జస్ట్ లైక్ ఫిల్టర్ బట్ ఇస్ యూజింగ్ డేట్ విడ్జెట్ వీఆర్ యూజింగ్. ఓకే, సారీ, రేంజ్ విడ్జెట్. సో అమౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ దిస్ వాల్యూ అండ్ అమౌంట్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దిస్ వన్. అర్థమవుతుంది రేంజ్ అంటే? సో వీ కెన్ యాక్చువల్లీ సెలెక్ట్. ఓకే, సో వీ కెన్ యాక్చువల్లీ గివ్ ద క్లయింట్స్ ఆర్ హూ ఆర్ యూజింగ్ ద డాష్ బోర్డ్ రేంజ్ విడ్జెట్ ఇస్తే ఇలా స్క్రోల్ త్రూ చేయగలరు అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫిల్టర్స్ మారుతుంటాయి బేస్డ్ ఆన్ దట్ అమౌంట్ రేంజ్. ఓకే, చూడండి మారిందా? అలా అగైన్, సో ఇలాగ అంటే ఇన్స్టెంట్గా అప్డేట్ కాకుండా అగైన్ వీ కెన్ పుట్ అప్డేట్ ఇన్స్టెంట్లీ తీసేసామంటే మనం ప్రివ్యూ చేసినప్పుడు సో అప్డేట్ క్లిక్ ఇస్తేనే ప్రివ్యూ చేంజ్ అవుతుంది, అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ గెట్ చేంజ్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లోర్ దిస్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ విడ్జెట్. ఓకే, సో షో విడ్జెట్ యాక్షన్స్ అంటే ఏంటి, ఫిల్టర్ స్టైల్ అంటే ఏంటి, ఫిల్టర్ స్టైల్ పిల్ కాకుండా కాంబో బాక్స్ పెడితే ఏమవుతుంది చూడండి. పిల్ కాకుండా కాంబో బాక్స్ పెట్టేటప్పుడు కొంచెం ఇది స్టైల్ మారింది. ఓకే,
ఫీల్డ్ టెక్స్ట్ కలర్ ఏముండాలి, వాల్యూ టెక్స్ట్ కలర్ ఏముండాలి. సో వాల్యూ టెక్స్ట్ కలర్ నాకు రెడ్ కలర్లో రావాలనుకుంటే సో ఓకే, సో సేవ్ వాల్యూ. అలా కాకుండా ఫీల్డ్ టెక్స్ట్ కలర్ కూడా సమ్ గ్రీన్ కలర్ ఇలా డిఫరెంట్ కలర్స్. ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ సో ఐ హోప్ నావిగేషన్ విడ్జెట్ చూసారు మీరు. సో రేంజ్ విడ్జెట్ ఇందాక చూసాము. సో నెక్స్ట్ టాగుల్ చూసాము, ఇది టాగుల్. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్. ఓకే, సో ఇన్పుట్ అనేది ఎక్కడ వాడతామంటే సో వేర్ let's take some other example. So let's drag and drop something. Maybe let's take one step. Okay, I'll put all 25,000 limit here. Now so okay, tabular widget I have taken. So, group it by some name. Okay, I will group it by some owner full name, something like this for the time being. Okay, సో ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఇన్పుట్ విడ్జెట్లో సో వాట్ ఐ కెన్ డూ, సో జస్ట్ లైక్ మనకి రేంజ్ లాగా ఐ కెన్ డూ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్న నేము, సెలెక్ట్ చేసుకున్న నంబర్స్ ఇక్కడ దీనికి పాస్ చేయడానికి అనమాట. సో సో సెలెక్ట్ ఇన్పుట్ అండర్ స్కోర్ 1. ఓకే, సో ఐ నీడ్ టు పాస్ దిస్ వన్ టు హియర్. ఓకే, సో లిమిట్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి లిమిట్ ఇది ఇస్తాను అనమాట. సో నౌ యూ ట్రై. సో నాట్ దిస్ వన్, not like this. Okay, let me try in a different way. You can pass that whatever user selects to this limit section here as a numbers dynamically. So no, I need to check once again. I have used this one limit. I mean last 8 months back, approximately a year back it came. I need to check how to pass this number that I have selected to this one. Okay, so input values. So I mean see input, so whatever I'm selecting it here. Okay, so this is called input slider ఇలాగైనా తీసుకోవచ్చు, లేదా సో ఫ్రీ ఫ్రామ్ టెక్స్ట్ అని ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది ప్రాపర్టీస్లో. సో ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఫ్రీ ఫ్రామ్ ఇన్పుట్ అంటే యూ కెన్ అలో యూజర్ టు ఎంటర్ ఎనీ వాల్యూ. ఓకే, లైక్ దిస్. ఓకే, సో అలా నెక్స్ట్ వచ్చేసి 1 to 100 ఇలా మ్యాక్సిమం మినిమం వాల్యూస్ ఆల్సో వీ కెన్ యాక్చువల్లీ కన్వర్ట్ లైక్ ఇన్పుట్ నంబర్స్. So you can actually maximum value, see you can control like minimum value 50 and maximum value 5,000. So I can control like this. Okay, so during this range only it will take the values. Okay, so next background color, all this are self-explanatory. So we have the option to pass whatever we enter it here to this widget. Okay, so that's what I'm trying to check here. So slider also. So this lens underscore 3, sorry input underscore 3, sorry input underscore 1 should be passed to this one. Maybe I will check. Minute. So 1 minute. I will check this one. Otherwise, I will explain you tomorrow. So if not. No, there is some other way to pass this one. So did you work on this input widget? I have done it, but I forgot. Ganesh, are you there on the call? Hello? Let's go. Not just one.
So I have done this before. So I will check and let you know maybe tomorrow or day after tomorrow, Vaishnavi. So how to pass this? So you can actually pass the user selection this number value to this widget. So that's the purpose of the input widget here. I will check. Okay. So Okay, Shivam. yeah, next Okay. nothing. Okay. So in tomorrow's also I will close this one with one more topic. So here we have pick initial values. Okay. So pick initial values ఎందుకు Okay. యూస్ చేస్తామంటే మనం డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు సో బై డిఫాల్ట్ గా డాష్ బోర్డ్ లో కొన్ని ఫిల్టర్స్ అప్లై అయి ఉండాలి. ఓకే. సో రేటింగ్ so it's because of this one. Let's go 3. ఓకే. డాష్ బోర్డ్ సేవ్ చేసాము. సో ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేద్దాము. ఓకే. సో బై డిఫాల్ట్ గా నాకు డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఓకే. సో ఐ షుడ్ గెట్ స్టేజ్ నేమ్ డాష్ బోర్డ్ ఫిల్టర్డ్ వేర్ స్టేజ్ నేమ్ క్లోజ్డ్ వన్ క్లోజ్ లాస్ట్. బై డిఫాల్ట్ గా డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఆల్ ఉంది. అలా కాకుండా క్లోజ్ వన్ క్లోజ్ లాస్ట్ తో నాకు డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ అవ్వాలి. సో అప్పుడు అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే పిక్ ఇనిషియల్ వాల్యూస్ అని చెప్పేసి ఫిల్టర్స్ అప్లై చేస్తాం. సో ఎలా అంటే క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఎడిట్, ఈ పిక్ ఇనిషియల్ వాల్యూస్ ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ ఇచ్చి ఏం ఫిల్టర్స్ మనం డిఫాల్ట్ గా అప్లై అవ్వాలి. సో స్టేజ్ నేమ్ లో నాకు క్లోజ్ వన్ క్లోజ్ లాస్ట్ బై డిఫాల్ట్ గా అప్లై అవ్వాలి. అప్డేట్, డన్, సేవ్. సో ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తాను. బై డిఫాల్ట్ గా ఈ రెండు ఫిల్టర్స్ అప్లై అయ్యి డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో దట్స్ ద పిక్ ఇనిషియల్ వాల్యూస్. ఓకే. అర్థమైందా? సో నౌ ఇఫ్ యూ ఓపెన్ దిస్ వన్, సో బై డిఫాల్ట్ గా ఆ ఫిల్టర్స్ అప్లై డాష్ బోర్డ్ చూడండి క్లోజ్ వన్ క్లోజ్ లాస్ట్. అర్థమైందా? అంటే డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ అయినప్పుడు డిఫాల్ట్ ఫిల్టర్స్ తో ఓపెన్ అవ్వాలంటే మనము పిక్ ఇనిషియల్ వాల్యూస్ అప్లై చేస్తాం. అంటే ఒక్కదానికే కాదు మల్టిపుల్ ఫిల్టర్స్ కూడా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. అగైన్ ఇఫ్ క్లిక్ ఆన్ పిక్ ఇనిషియల్ వాల్యూస్, సో బై డిఫాల్ట్ గా నాకు సిఐఓ ఈ 3 ఫిల్టర్స్ రోల్ నేమ్స్ ఉన్నవి కావాలి. డన్, సేవ్. ఓకే. సో రెండు ఫిల్టర్స్ మీద పిక్ ఇనిషియల్ వాల్యూస్ అప్లై చేశాను. ఓకే. క్లోజ్, అగైన్ ఓపెన్ ఇట్. ఓకే. సో ఇప్పుడు బై డిఫాల్ట్ గా ఫిల్టర్స్ ఓపెన్ అయిందా? సో దట్స్ ద పిక్ ఇనిషియల్ వాల్యూస్. అర్థమైంది కదా? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా పిక్ ఇనిషియల్ వాల్యూస్ లో? పిక్ ఇనిషియల్ వాల్యూస్. నెక్స్ట్ డాష్ బోర్డ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే లైక్ దిస్ ద డాష్ బోర్డ్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే. సో సెక్షన్ నెక్స్ట్ యూ కెన్ సీ కన్వర్జేషన్స్. కన్వర్జేషన్స్ అంటే కన్వర్జేషనల్ క్వైరీస్ మనము లెన్స్ లో చూసాం కదా. సో షో మీ అమౌంట్ బై లాస్ట్ మాడిఫైడ్ డేట్ అని క్వైరీ ఇచ్చామంటే సో ఆటోమేటిక్ గా దాని ప్రకారం మనకి డేటా చూపిస్తుంది. ఓకే. డేటా అర్థమైందా? సో దట్స్ ద కన్వర్జేషన్స్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ కనెక్టెడ్ డేటా సోర్సెస్. ఈ కనెక్టెడ్ డేటా సోర్సెస్ అనేది ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ డిఫరెంట్ సెషన్. ఓకే. సో ఆర్ యూ క్లియర్ సో ఫార్?